바이블 1311 에이머스 2. 오늘은 아모스 2장을 함께 묵상해 보도록 하겠습니다. 아모스는 전체 9장으로 되어 있는데 1장과 2장에서는 이스라엘과 유다의 주변 지역들의 서너 가지 죄를 계속 지적을 하고 있는데 1장에서는 유다와 이스라엘이 아니라 주변 지역에 있는 북쪽에 있는 뭐 다메섹이라든지 가사라든지 또 요단강 동편에 있는 암몬, 모압 이렇게 지적을 하는데, 모압은 이제 지금 2장 1절에서 모압의 서너 가지 죄를 지적을 하고, 앞에서 이제 암몬을 했으니까 요단강 동편은 북쪽에 암몬이 있고 그 아래쪽으로 모압이 있고 사해 아래쪽으로 에돔이 존재하게 되는데, 4절로 넘어가면서 이제 유다에 대한 그 서너 가지 죄를 지적을 하고, 6절에는 또 이스라엘, 북쪽 유다, 남쪽 이스라엘에 대한 죄가 이제 2장 4절과 6절에 각각 등장을 하게 됩니다. 그래서 어떤 죄로 인해서 이렇게 지적을 하는지, 물론 이제 다른 그 민족들에 대해서는 다른 나라를 뭐 침략했다든지 그런 문제를 지적하지만, 북쪽 이스라엘과 남쪽 유다에 대해서는 하나님의 율법을 지키지 않았다. 당연히 이 사람이라는 것도 자기가 이 지구라는 곳에 태어나 가지고 하나님으로부터 해야 될 일이 있는데 그것을 안 하고 이제 예수님을 믿는다는 것은 내가 이 세상에 태어나서 마땅히 하나님의 나라로 가기 전에 이 땅에서 해야 될 일을 주었다는 그것을 받은 사람을 예수 믿는 사람이라고 하는데, 그런 생각은 안 하고 엉뚱하게 하나님이 하라는 건 안 하고 뻘짓을 하고 있을 때 하나님이 그에 대한 징벌을 하게 된다. 그것이 성경의 내용인데, 이 모압이나 다른 나라들은 뭐 율법을 안 받았으니까 그 나름대로 또 평화를 도모한다든지 그런 일을 해야 되는데, 그런 걸 지적하지만 이스라엘이나 북쪽 이스라엘, 남쪽 유다는 하나님의 법, 하나님이 이렇게 하라고 정해진 그 법을, 토라의 법을 지키지 않은 그런 문제들을 지적하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 1절부터 한번 맥스 맥클린의 음성으로 한번 쭉 들어보신 후에 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 2. This is what the Lord says. For 3 sins of Moab, even for 4, I will not turn back my wrath. Because he burned as if to lime the bones of Edom's king, I will send fire upon Moab that will consume the fortresses of Kerioth. Moab will go down in great tumult amid war cries and the blast of the trumpet. I will destroy her ruler and kill all her officials with him, says the Lord. This is what the Lord says. For 3 sins of Judah, even for 4, I will not turn back my wrath, because they have rejected the law of the Lord and have not kept his decrees, because they have been led astray by false gods, the gods their ancestors followed. I will send fire upon Judah that will consume the fortresses of Jerusalem. This is what the Lord says. For 3 sins of Israel, even for 4, I will not turn back my wrath. They sell the righteous for silver and the needy for a pair of sandals. They trample on the heads of the poor as upon the dust of the ground, and deny justice to the oppressed. Father and son use the same girl, and so profane my holy name. They lie down beside every altar on garments taken in pledge. In the house of their God they drink wine taken as fines. I destroyed the Amorite before them, though he was tall as the cedars and strong as the oaks. I destroyed his fruit above and his roots below. I brought you up out of Egypt and led you 40 years in the desert to give you the land of the Amorites. I also raised up prophets from among your sons and Nazarites from among your young men. Is this not true, people of Israel? Declares the Lord.
But you made the Nazarites drink wine and commanded the prophets not to prophesy. Now then I will crush you as a cart crushes when loaded with grain. The swift will not escape, the strong will not muster their strength, and the warrior will not save his life. The archer will not stand his ground. The fleet-footed soldier will not get away, and the horseman will not save his life. Even the bravest warriors will flee naked on that day, declares the Lord. 16절까지 보셨는데 1절부터 보시면은 This is what the Lord says. 여호와께서 말씀하시기를 For three sins of Moab, even for four. 모압의 서너 가지 죄를 지적을 하는데 I will not turn back my wrath. 내가 나의 진노를 turn back, 돌이키지 않을 것이다. 왜냐? Because he burned as if to rime the bones of Edom's king. 왜냐하면 그가 불태웠기 때문에 마치 그 라임에다가 bones of Edom's king, 에돔의 왕의 뼈들을 불사르는 것처럼 불태웠기 때문에 에노시알 단넷에 들어가서 이 1절에 이 모압 에돔 왕의 뼈를 불살라 회를 만들었다는 그 내용을 보니까 원래 이제 모압 그 위쪽에 암몬이 있는데 암몬과 모압은 서로 이제 사촌간이라고 할 수 있는데 왜냐하면은 소돔과 고모라가 이제 멸망할 때 롯이 나와서 딸들에게서 큰 딸, 작은 딸이 아버지랑 같이 이 결합을 해서 낳은 이 그 조상이 원래 그렇고 그게 이제 북쪽에는 이제 암몬이 있고 그 아래 남쪽으로 모압이 이렇게 존재하게 되는데 이 모압이 저지른 죄악은 에돔 왕의 시체를 불에 태우기까지 최악의 모독을 주는 식으로 복수를 했다. 이렇게 뭐 여기 이제 칼빈하고 메코미스키 이분들이 이런 식으로 이제 주석을 했다고 기록을 하고 있는데 그것을 아모스 선지자는 모압이 에돔 왕의 뼈를 이렇게 불태우는 것 자체를 그런 죄악으로 지적을 하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 2절에 I will send the fire upon Moab that will consume the fortresses of Kiriath. 그래서 내가 모압 위에다가 불을 보낼 것이다. 그 불이 기리앗 요새를 사르게 될 것이다. 여기 모압 다음에 이제 이 포트리시스 오브 기리앗 나온 것이 아니라 수도에 해당하는 글을 주로 보니까 앞에도 그렇게 이제 언급을 하고 있는데 이것도 굉장히 중요한 가장 중요한 모압의 포트리시스 오브 기리앗을 불태울 것이다. 모압 will go down in greater tumult amid war cries. 그래서 모압이 큰 혼란, tumult, 큰 혼란 가운데에서 going down, 내려가게 될 것이고 어느 가운데에서 amid war cries, 전쟁의 함성이 일어나는 가운데 모압이 큰 그 greater tumult, 아주 큰 혼란을 겪게 될 것이고 blast of the trumpet, 트럼펫을 울리는 전쟁의 함성이 불고 막 나팔이 불고 막 진군하면서 막 그런 전쟁의 상황 속에서 큰 혼란을 당하게 될 것이다. I will destroy her ruler and kill all her officials with him. 내가 그 모압의 통치자를 멸망시킬 것이다. destroy 할 것이다. 그리고 kill all her officials with him. 그 모든 모압의 관리들도 멸망시킬 것이다. says the Lord. This is what the Lord says for three sins of Judah, even for four. 그리고 이제 4절부터는 유다, 남쪽 유다의 서너 가지 죄를 지적을 하고 있는데 I will not turn back my wrath. 진노를 돌이키지 않을 것이다. 왜냐? Because they have rejected the law of the Lord and have not kept his decrees. 왜냐하면 그들이 여호와의 법을 rejected, 무시했기 때문에. 그리고 have not kept his decrees. 그의 율례, decrees들을 그의 계명들을 지키지 않았기 때문에 내가
유다의 진노를 돌이키지 않을 것이다. 마치 예수를 믿는다고 고백해 놓고 예수님께 순종하겠다고 하는데 성령께서 하라고 하는 것을 하지 않을 때 이 진노를 하나님이 어떻게든 그 길로 가게 만들어서 또는 징벌을 통해서 그 길을 수행을 하게끔 하는 것처럼 마치 지금 이제 대한민국이 한국 교회를 통해서 온 세계에 복음을 전해야 되는 그 사명을 주셨는데 그것을 멀리하고 뻘짓을 하고 있을 때 하나님이 큰 환란을 통해서 결국에는 그 일을 감당하게끔 하는 것처럼 왜냐하면 하나님의 법, 예수님의 뜻은 하나님의 나라를 확장해 가라는 그런 뜻으로 교회도 세워주고 돈도 해주고 이제 열국에 거기서 뭐 여러 강대국들을 통해서 이렇게 뭘 붙여줘 가지고 하게끔 기회를 줬는데 그걸 안 하고 엉뚱한 뻘짓을 한다. 그러면은 큰 환란을 통해서 하는 것처럼 유다에게도 그런 rejected the law of the Lord 여호와 율법을 무시를 했기 때문에 그것을 따라가야 되는데 따라갈 것을 무시를 했다. 그리고 have not kept his decrees 그의 계명을 지키지 않았다. Because they have been led astray by false gods. 그러면은 어떤 일이 발생하냐면은 led astray 하면 헷갈리는 길로 인도를 한다는 뜻인데 have been led astray 하니까 인도 당하면 헷갈리는 길로 가게 됐다. 누구에 의해서? By false gods. 거짓된 신들에 의해서. 참 여호와 하나님이 아닐 경우에 거짓된 신들을 따라갈 수밖에 없는데 그 신들을 따라갔다. 그것은 그 시대 말이 그런 게 아니고 이제 요 뒤에 보면 the gods their ancestors followed. 그 조상들이 따라갔던 것이다. 앞에 조상들도 그렇게 했던. 그래서 창세기로부터 이렇게 쭉 나오는 이스라엘 민족의 역사는 뻘짓을 하다가 또 하나님이 징벌을 주게 되면 다시 회개하고 돌이켜서 이렇게 돌아오는 그런 과정이 계속 반복이 돼요. 그게 이제 인간의 재성이라고 할 수 있는데 우리 개인에게도 하나님의 뜻을 따라서 해야 되는데 그거 안 하면은 뻘짓을 하다가 하나님이 또 막 고통을 주고 하면은 두 손 들고 막 해가지고 주님의 뜻을 따라가겠습니다 했다가 또 살만하면 또 언제 하나님 그랬냐는 듯이 그렇게 될 수밖에 없는 그게 인간이니까 그렇게 하는 사람 보고 뭐 잘못됐다고 얘기할 수는 없을 것 같고 이제 하나님의 말씀을 깨달은 사람은 야 저렇게 하나님이 또 어떤 길을 하려고 저런 저런 일을 하는구나. 그게 개인사도 그렇고 뭐 교단이든지 한국 교회 전체로 전체 기독교 2000 역사를 봐도 마찬가지고 그것이 이제 반복이 되어져 가는 가운데서 정말 회개하고 깨달은 그런 사람을 통해서 또 이렇게 하나님의 말씀을 전하게 됩니다. 그것이 바로 이제 아모스 선지자에게 아모스 선지자도 뭐 자기가 이걸 하려고 뭐 신학을 하는 사람 이 사람도 그냥 나 목자 치고 있는데 하나님이 갑자기 임해가지고 그렇게 안 할 수 없는 그런 상황. 저도 뭐 이렇게 하려고 한 게 아니고 중학교 때 뭘 봤는데 대학교 졸업할 때까지 그것이 아무리 잊어버리려고 해도 머릿속에 떠나지 않아가지고 워싱턴 이 평생 그 좋은 직장을 버리고 그렇게 이제 가게 됐는데 근데 이제 그거 막 워싱턴의 강동만 얘기하니까 뭐 내가 뭐 이렇게 인위적으로 뭘 해가지고 뭐 하려고 한 거 아니냐 그렇게 생각하는 분들도 있을 수 있겠지만 그게 아니고 벌써 이미 중학교 때 했다가 도저히 이거는 이거 내 인생에서 이걸 해결하고 못하면 나중에 내가 죽을 때 엄청 후회하겠구나 그런 생각이 끝없이 밀려오는데 계속 거부하고 어떻게 빠져나갈 거를 해보고 하다가 결국 하게 되는 그런 상황을 보게 되면 이제 저는 이제 저 같은 사람을 보면은 이 사람 또 나처럼 그래 되겠구나 하는 거 대충 그걸 조금은 이제 제가 그랬으니까 보는 그런 게 보는 게 이제 조금은 알 수가 있는데 뭐 물론 그게 좋다 나쁘다를 떠나가지고 그렇게 해서 뭐 워싱턴에 안 갔다고 해가지고 그러면 뭐 당장에 멸망 나오고 뭐 번개를 쳐가지고
그렇게 하냐면은 그런 건 아니지만 본인이 인제 그 속에서 선택하는 거는 본인의 자유지만 이 아모스 선지자도 그런 갈등이 있지 않았을까. 많은 선지자들이 다 그런 갈등에서 대표적인 사람이 뭐 이사야도 입에 막 불을 지져 가지고 막 그런 얘기도 나오고 하는 거 보면은 이게 하나님을 따라간다는 거, 예수님을 믿는다는 것이 그냥 우리가 의례적인 그런 거하고는 좀 다른 부분이 너무 많다. 어, 그런 것을 알게 보게 됩니다. 그래서 조상들도 다 뻘짓을 했는데 by false gods, 거짓된 신들, 우리가 다 예수를 믿는다고 해서 정말 예수를 따라가는 그런 것이 아니다라는 것을 아시고 다 하나님을 믿는다고 해가지고 똑같은 것이 아니다는 것을 알 수가 있습니다. 그렇지만 하나님을 만나고 하나님을 따라가는 그 사람의 본인이나 이 성령을 통해서 우리가 그 빛을 이렇게 조금 맛볼 수 있다는 것을 알 수가 있는 것 같습니다. 5절에 I will send the fire upon Judah that will consume the fortresses of Jerusalem. 그래서 내가 유다에 불을 보낼 것이다. fortresses of Jerusalem. 예루살렘의 요새들 내가 consume, 삼킬 것이다. 그래서 여기도 유다의 가장 수도가 바로 예루살렘이니까 The fortresses of Jerusalem을 언급을 하고 있습니다. This is what the Lord says for three sins of Israel, even for four. 그리고 또 이제는 북쪽 이스라엘의 서너 가지 죄를 언급을 하고 있는데 I will not turn back my wrath. They sell the righteous for silver and the needy for a pair of sandals. 그들이 북쪽 이스라엘은 그러면 뭐 어떤 죄를 지적하 서너 가지 죄를 지적하냐? 그들이 은으로서 the righteous, 의를 팔았다. 의. 복음서에도 보면은 뭐 너희가 의와 인과 신을 버렸다. 11조나 뭐 그런 거는 열심히 내는데 의와 인과 신은 버렸다. 그런 말씀이 예수님이 한 말씀 중에 나오는데 여기도 the righteous for silver, 은을 위해서 the righteous를 팔아버렸다. The needy for a pair of sandals, 신발 한 켤레를 위해서. The needy 하면 이제 궁핍환자, need가 이제 필요한 거니까. The needy 하면은 궁핍환자를 말하는데 오늘 궁핍환자를 위해 신발 한 켤레를 위해서 궁핍환자를 팔아버렸다. 그러니까 좀 이렇게 때끌이 굶고 어렵게 사는 사람이 있으면 도와줄 생각을 안 하고 어떻게 뺏겨 먹을까 그런 생각만 하고 지금인데 전 세계 미국이라든지 중국도 마찬가지지만 이 사회주의라 그러지만 평등을 강조하지만 빈부애착이 엄청나게 먹는 놈들은 엄청나게 먹고 없는 사람들은 정말 힘들게 살아가는 그런 세상이 되어 있는 게 이게 제가 이제 그 유튜브 하나 들어보니까 전 세계에 뭐 이렇게 미국은 지금 부채가 36조라 그러지만 전 세계에 다 부를 계산을 해보면은 한 뭐 400조, 500조 정도 된다 그러는데 그 중에 뭐 0. 몇 퍼센트가 뭐 60%가 그걸 다 가지고 있다 그러니까 이 지구상에 지구를 전체적으로 안 보면은 몇 놈이 있어 다 이렇게 다 헤쳐먹는 그런 하나님이 이렇게 하루 그에서 이렇게 은하계도 있고 그걸 보면서 지구를 이렇게 보면은 조그만한 먼지 같은 데서 몇 놈이 있어 다 헤쳐먹는 그런 세상을 이렇게 보고 있으면 어떤 생각을 하실까? 이거를 그냥 당장 종말을 요한계시록에 나오는 지구 종말을 해버릴 것 같지만 그래도 하나님이 사랑하셔서 뭔가 이걸 통해서 메시지를 주려는 게 아닌가. 근데 그 속에서도 옛날에도 이렇게 이스라엘에도 이런 것이 있다. 신발 한 켤레 위해서 궁핍환자한테 조금이라도 어떻게 하면 뺏겨 먹을까 그런 생각만 하고 앉아 있는 것들이 많아가지고 지금 그게 최대의 문제가 아닌가. 그래서 저도 뭐 외교학 하면서 이렇게 생각을 많이 해보게 되지만 지금의 이 중국 미국의 대결은 뭐 어떤 이념이나 뭐 그런 뭐 좌파 우파 얘기하는 사람도 있지만 그거는 말이 안 되는 것 같고 있는 것들끼리의 두 세력이 어떤 세력인지는 모르겠지만 두 세력의 그 지금 싸움이 지금 치열하게 진행돼 가지고 그것이 지금 러시아 우크라이나 전쟁도 거기에 결부된 것이 아닌가.
물론 이제 이스라엘 하마스 전쟁도 일부분 그런 부분이 있는 것 같고, 다 어떤 뭐 그게 자기 나름대로 정당성은 있지만 이념이나 그런 체제의 싸움은 아닌, 이념의 싸움은 아닌 것 같다는 생각이 들게 되는데, 7절에 They trample on the heads of the poor as upon the dust of the ground. Deny justice to the oppressed. 그들이 짓밟았다, 트램플했다. On the heads of the poor. 가난한 자들의 머리를. 이것들은 있는 것들을 좀 뺏기 먹는 건 좀 그렇다 하더라도 없는 것들을 이렇게 어찌나 헤쳐먹을 생각을 하는지, 숫자가 많으니까 이제. Trample on the heads of the poor as upon the dust of the ground. 땅의 먼지처럼 그렇게 가난한 자들을 짓밟아가지고 먼지 밟듯이. Deny justice to the oppressed. 압제당하는 자들의 정의를 거부를 한다. Deny justice. 말은 이제 하나님을 위해서 그렇게 얘기를 하지만 실제 들어가 보면은 다 the oppressed, 압제당하는 사람들의 이제 정의를, 그거를 거부를 하는 것이고, 재판 같은 거 이제 하는데 보면은 자기한테 이제 뭐 이해관계가 있다든지 돈을 먹었다든지 그러면 이제 그쪽으로 다 이렇게 해주게 되는 그 세력권이 이미 지구상에 그런 세력권이 지금 형성되어 가지고, 그것을 이제 극복하기 위해서 디지털 세상으로 가면서 그 앞으로 이제 어떻게 될지 지켜봐야 될 것 같은데, 이 디지털 중에서 뭐 블록체인이라든지 비트코인이라든지 뭐 비트모비라든지 그런 걸 보게 되면은 이제 좀 어떤 개인적인 것을 이렇게 고려해 줄 수도 있지 않을까. 왜냐하면은 거기에서 이제 넌 가버먼트라고 비정부 기구 개인 P2P의 어떤 거래들을 하게 되면은 그런 시스템으로 갈 수 있는데, 앞으로 또 어떻게 할지 그것도 참 관전 포인트인 것 같은데, 지켜봐야 되겠지만, 그런 것은 옛날부터 있었다. The oppressed. Just deny justice to the oppressed. Father and son use the same girl and so profane my holy name. 아버지와 아들이 같은 여자를 용한다. 그러니까 뭐 아들하고 같이 이 침상에서 자는 여자가 아버지하고도 같이 이렇게 공용으로 이렇게 하게 되고, 그래서 profane my holy name, 내 거룩한 이름을 profane, 업신여겼다. 8절에 they lie down beside every altar on garments taken in pledge. 그들이 모든 알터 단 옆에 lie down 누웠다. lie down beside every altar on garments taken in pledge. 약조로 받은 garments, 그 옷이 있는 every altar, 단 옆에 누웠다. 이 플래지로 했다 뭐 약조, 뭐 얼마 내가 이제 기부를 하기로 플래지했다, 그 말 할 때 플래지를 쓰는데, 이 말은 이제 전당을 잡아가지고 돈이 없어가지고 옷을 벗어주고 이제 그러면은 이 토라에서는 저녁에 이제 추우면은 그 옷을 돌려줬다가 다시 또 낮에 해가 뜨면은 다시 또 돌려받았다가, 그게 사실 토라에 이제 나와 있으니까 법인데, 왜냐하면 그 사람이 추위에 떨다가 죽을 수도 있으니까. 근데 그 옷을 돌려주질 않고 이게 이제 율법을 지키지 않았다는 그 말인 것 같은데, lie down beside every altar, 단 옆에서 은가면서 그 옷 위에 taken in pledge, 전당 잡은 그 옷 위에다가 돌려줘야 되는 옷인데, in the house of their God they drink wine taken as a fines. 그래서 그들의 신들의 집에서, 전당에서 그들이 와인을 마시는데, 이 와인을 taken as a fines, fine 하면 이제 벌금을 말하는데, 페널티, 벌금으로 받은 와인을 그것을 마신다. 에노시알 단넷의 8절에 이렇게 보게 되면은 앞에 이제 전당 잡은 옷을 해가 지기 전에 돌려주도록 했던 출애굽기 22장과 신명기 24장에 그 말씀이 나와 있는데 그렇게 하지 않았다는 것이고, 그 다음에 벌금으로 얻은 포도주를 마신다. 이 말은 여기 호크마 주석에서는
우상 종교를 도입해서 이제 혼합 종교를 만들었다는 것으로 해석을 하고 있습니다. 벌금은 가난한 자들의 옷을 저당 잡아 받아낸 무자비한 돈이 분명하다. 칼빈이 그렇게 해석을 했고, 그렇다면 그들은 겉모양새는 그럴듯하게 꾸몄지만 실속 없는 형식적인 종교 생활을 했다고 그렇게 해석을 하고 있습니다. 9절에 I destroyed the Amorite before them. 내가 암몬 족속, 그들 앞에서 암몬 족속을 멸망을 시켰다. 암몬은 이제 모압 족속 그 위쪽에 있는 암몬 족속인데, 암몬 족속과 모압 족속이 서로 사촌간인데, though he was tall as the cedars and strong as the oaks. 비록 그들이 암몬 족속들이 아주 세다 하면 백향목 나무처럼 키가 크고 장대하고 strong as the oaks. 상수리 나무처럼 이렇게 아주 강한 그런 암몬 족속을 내가 멸망을 해줬다. I destroyed his fruit above and his roots below. 그래서 그의 열매, 암몬 족속을 말한 것 같은데, 암몬 족속의 열매를 내가 멸망을 시켰다. 암몬 족속이 이제 뭐 누리고 있는 그런 부라든지 그런 걸 말하는 것 같은데, his roots below. 그리고 그 아래쪽에 있는 뿌리와 열매를 다 멸망을 시켰다. 그 말, 암몬 족속을 내가 멸망을 시켰다. 그런데도 이제 이스라엘이 그런 하나님의 은혜를 생각지를 않고 뻘짓을 하고 있다. 10절에 I brought you up out of Egypt and I led you 40 years in the desert to give you the land of the Amorites. 내가 너희를 bring up 하면 이제 갖고 오는 것인데, brought you up, 너희를 brought you up, 데리고 나왔다. out of Egypt, 이집트로부터. And I led you 40 years in the desert. 광야에서 40년 동안에 너희를 인도를 했다. 뭘 하려고? To give you the land of the Amorites. 아모리 족속의 땅을 너희에게 주려고. 아모리 족속을 내가 앞에 이제 쇠다, 백향목 나무처럼 크고 옥스, 상수리 나무처럼 튼튼한 그들을 멸망을 시켜가지고 너희한테 주려고 데리고 나왔는데, 너희가 그렇게 해서 되겠냐? 쓰겠냐? 11절에 I also raised up prophets from among your sons and Nazarites from among your young men. 내가 또한 선지자들을 raise up, 선지자들을 일으켜가지고 from among your sons and Nazarites, 나시린이라든지 또 너희 아들들 중에서, 나시린은 이제 어릴 때부터 머리 삭도를 대지 않고 포도주나 와인을 이렇게 마시지 않는 요즘 말로 아주 수도 생활을 충실하게 하는 그런 사람들 일으켜서 raised up prophets, 선지자들 일으켜서 그렇게 했는데, from among your young men, 젊은 사람들 가운데, is this not true, people of Israel? 이것이 진실이 아니냐, 이스라엘 백성들아. 내가 선지자들 통해서 그렇게 얘기를 했는데도 너희가 돌아오지 않느냐. declares the Lord. But you made the Nazarites drink wine and commanded the prophets not to prophesy. 그러나 너희가 나사렛 사람들로 하여금 와인을 마시겠다. 그리고 commanded the prophets not to prophesy. 선지자들로 하여금 prophesy. 그 예언을 못하게 했다. 나시린들은 자기들이 태어나서 죽을 때까지 하나님 앞에서 감당해야 될 그 사역이 있는데, 그거를 너희가 못하게 해가지고, 야, 와인 이거 좀 마신다고 뭐 너희가 뭐 어디 뭐 그거 하냐. 저도 사실은 이제 피난 노앗이라고 포도주 껍질로 그 만들기 피에 좋다 해가지고, 제가 여기 이제 뉴욕에서 보험도 없고 할 때 어떤 분이 얘기를 해가지고 그거를 마셔가지고 덕분에 아직까지 이렇게 살아있는데, 근데 그런 마음을 이제 줘서 그렇게 뭐 마시면 되겠지만, 이 나사렛 사람들 그거 말고 이제 나사렛인들은 다른 걸로 하나님이 주신 게 있기 때문에 성령께서 하지 말라고 한 그 사람을 붙들어 가지고 야 마셨대, 그런 식으로. 그리고 선지자들은 해야 될 일이 자기들이 하나님께 받은 그 사명이 있으면은 그거를 예언을 하고, 야, 너 뻘짓 할 거야, 하나님 앞에 회개 안 하면은 당장 돼질 거야, 그런 식으로 막 얘기를 하면
어느 순화도 안 하고 이 막 하면서 예언을 못 하고 돌로 쳐서 막 죽이고 막 그렇게 해버리니까 그렇게 했다. 너희가. Now then, I will crush you as a cart crushes when loaded with grain. 이제 내가 crush you, 너희를 갖다가 그냥 확 크러시할 것이다. 크러시, 뭉개버릴 것이다. As a cart, 뭐처럼 cart, 수레가 뭉개버리듯이. crushes when loaded with grain. 그 곡식을 실은 수레가 지나면 곡식이 막 무게가 막 있으니까 이게 막 옆에 뭐 해서 뭉개지는데 그 수레가 as a cart crushes 하듯이 I will crush you. 내가 너희를 crush, 뭉개버릴 것이다. The swift will not escape. The strong will not muster their strength. The swift 하면은 빠르게 날아가는 어떤 날아가는 것인데, 스위프트가 이제 서구에서 가지고 있는 금융망도 이름이 스위프트인데 빠르게 막 해가지고 러시아를 스위프트에서 이제 배제를 시켜가지고 제재를 할 때도 스위프트망에서는 제재를 한다. 그게 스위프트, 그 스위프트하고 이거는 이제 이 빠른 어떤 그 전쟁에서 그냥 빠르게 막 하면서 막 탈출하고 하는데 The swift가 will not escape. 아무리 빨라도 탈출을 못한다. The strong will not muster their strength. 강한 자가 그들의 힘을 muster 하면 이제 제어하는 것을 말하는데 제어하지는 못한다. 컨트롤이 안 된다. And the warrior will not save his life. 그리고 전사들이 warrior도 will not save his life. 그의 생명을 보존하지를 못한다. The archer will not stand his ground. archer 하면 이제 활 쏘는 사람. archer will not stand his ground. 그게 땅에 서지를 못한다. 활 쏘면 자세를 딱 잡아 두 발을 딱 딛고 활을 쫙 당겨가지고 전 세계에서 이제 코리아가 이 아처의 제일 그 명사수라고 할 수가 있는데 이 아처가 땅에 딱 발을 딛고 딱 움직이지 않는 흔들리지 않는 자세로 이렇게 해야 되는데 땅에 서지를 못하니까 아처가 활도 못 쏘고 fleet-footed soldier will not get away. 그리고 fleet-footed soldier 하면은 보병, 발로 이렇게 하는 군사를 말해요. 보병을 말하는데 여기 fleet-footed라는 것은 이제 fleet 그 자체 단어는 함선 그런 뜻이지만 발이 이렇게 함선이다 그 말은 배가 그냥 물 위로 쫙 달리듯이 fleet-footed. 굉장히 발 빠른 사람은 군사들을 fleet-footed soldier라고 나와 있는데 fleet-footed soldier will not get away. 그 fleet-footed soldier 발이 빠른 군사들도 거기서 get away 하지 못할 것이다. 멀리 가지 못할 것이다. The horseman will not save his life. 그리고 기병들도 horseman들도 will not save his life. 그의 생명을 구하지 못할 것이다. 이게 전쟁에서 피하게 된다는 그런 말인데 16절 마지막 16절에 Even the bravest warriors will flee naked on that day, declares the Lord. Even the bravest warriors, 전사. The bravest warriors 하니까 가장 용감한 전사일지라도 flee naked on that day. 그날에 발가벗은 채로 도망하게 될 것이다. Flee naked on that day. 완전히 발가벗은 채로 도망을 가게 될 것이다. 뭐 발가벗김을 이렇게 해가지고 죽을래 다 이렇게 다 벗고 살래 그래서 다 발가벗겨가지고 이제 도망을 가는 건지 어떤 상황인지는 모르겠지만 하여튼 even the bravest warriors will flee naked on that day. 그날에 발가벗은 채로 도망을 가게 될 것이다. 에노시알 단넷에서는 발가벗겼다는 그 내용은 없고 이제 그날에라는 말이 바욤하우라는 말인데 장래에 이제 이런 일이 일어나게 될 것이다. 전쟁을 하게 되면은 발가벗어서 도망가고 막 발이 빠른 플리푸티드 솔저들도 게르웨이 하지 못하고 막 그런 일들이 일어날 것이라는 미래의 그런 예언을 했다고 그렇게 해석을 하고 있습니다. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다.